آپ لوگ کا جب نکاح ہوا تو تیاریاں کرنے میں ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ آپ نے اکیلے خود تیاریاں کی ساری اور آپ نے بھی کی, تو وہ چیلنجنگ فیز ہوتا ہے, ایک پینکنگ سٹیج بھی ہوتی ہے, پینک کر رہے ہوتے ہیں, دولہا دلہن پینک کر جاتے ہیں یوزلی. تو کس طرح سے آپ نے اس فیز کو گزارا؟ اور پھر رسپیکٹڈ مسٹر مولانا طارق جمیل جو ہے ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لینا کہ وہ آپ کا نکاح پڑھوائیں, وہ بھی ظاہر ہے اٹس ریئر, اتنا آسان تو نہیں ہے کیونکہ وہ ٹائم نہیں دیتے. سنا ہے کہ وہ 6 مہینے تک ان کی اویلیبلٹی نہیں ملتی, تو وہ آپ کو ان کا ٹائم مل گیا, پھر انہوں نے اپنے گھر پہ آپ لوگوں کو اسپیس دی. وہ سارا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا یہ بتائیں. اچھا, میں آپ کو بشرا ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کوئی مولانا صاحب کی اپوائنٹمنٹ نہیں لی. مولانا صاحب سے ملنا, اور انہوں نے ہم سے کوئی پیسہ بھی نہیں لیا, کچھ نہیں یہ بھی اب پوسٹ وائرل کر رہے ہیں اور مولانا کی فیملی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولانا کا جوان بیٹا فوت ہو گیا, مولانا ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, مولانا جو ہے دین کو فروغ کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی, اور ہمارے جو خلفائے راشدین تھے, صحابہ تھے, نبی تھے, وہ بھی دین کو پھیلاتے تھے, دین کو پھیلاتے تھے, تبلیغ کرتے تھے. اور قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ ایک غیر مسلم کو مسلم کرتے ہو تو آپ کے لیے جنتیں لکھ دی جائیں گی. اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا. دنیا کے 50 موسٹ انفلوئنشل اسکالرز میں ان کا نام آتا ہے. پوری دنیا یعنی دنیا کے مسلمان ان کو پسند کرتے ہیں. تو آپ ان کو کیسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, بہت بڑا نقصان ہے. دیکھیں کسی عالم دین پر اس طرح سے تہمتیں لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بلکہ میں اس کو گناہ کبیرہ میں جو ہے وہ کہتی ہوں کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ کسی پر بھی تہمت نہ لگائیں, کسی عام بندے پہ بھی نہیں. تو مولانا صاحب تو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, میرے والد صاحب ہیں وہ, میں یہ کلیم کرتی ہوں کہ میں ان کو اپنے والد صاحب کی جگہ سمجھتی ہوں, اور میں نہیں چاہوں گی کہ میرے والد پر جو ہے وہ کوئی ایک لفظ ایک جملہ بھی بولے. بڑی عجیب عجیب سی یعنی باتیں کر رہے ہیں کہ بیٹھ گئے, بیٹی کے ساتھ بیٹھ گئے, اور جس عمر کے وہ حصے میں ہیں اس میں تو کوئی اٹریکشن نہیں رہتی. آپ بات کو سمجھیں. اور دوسرا, مولانا طارق جمیل ایک پاکستان کے لیے ایسٹ ہیں, ایک اثاثہ ہیں. آپ کے پاس یہ ہیں, آپ خوش قسمت ہیں, آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ مولانا طارق جمیل آپ کے پاس ہیں, اور ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. ہم تو چلے نوجوان ہیں, ہم پہ کنٹروورسی آپ نے بنا دی, ہم نے جو ہے وہ سہلی نروز ہمارے جو ہے سٹرونگ ہیں, لیکن وہ ان کے گھر میں پہلے ایک حادثہ اتنا بڑا, اور اوپر سے جو ہے وہ عجیب عجیب سی باتیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ناک کو ایسے کر کے ایسے کر دیا. یہ کیا فضول بات ہے. یہ تو اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں قابل قبول نہیں ہیں. ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اپنی عوام سے جو مجھے اس ٹائم ٹرول پہ کر رہے ہیں, ٹرولنگ چل رہی ہے ہمارے جو ہے وہ نکاح کو لے کے. آپ نے جتنا برا بھلا کہنا ہے آپ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو کہہ لیں. آپ نے نہ مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے وہ ان پر کوئی بات کرنی ہے, اور نہ میرے شوہر پر کوئی بات کرنی ہے. میں اگر آپ کی قصوروار ہوں یا مجھ سے آپ کو پرابلم ہے, میرے نام کو آپ نے خراب کرنا ہے, آپ دن رات بیٹھیں, میں آپ کو اجازت دیتی ہوں, دن رات بیٹھ کے مجھ پہ گند اچھالیں, میرے خلاف سازشیں کریں, میرے خلاف جو کرنا ہے کریں, لیکن مولانا صاحب یا ان کی فیملی پر ایک لفظ ایک جملہ نہیں کہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے, اور نہ میرے شوہر کے بارے میں کوئی غلط بات کریں یا غلط جملوں سے اس کو نوازیں. میرے بارے میں جو کہنا ہے میں اجازت دیتی ہوں آپ کہیں, لیکن یہ نہ کریں. یہ میری ریکویسٹ ہے اپنے ان تمام لوگوں سے. اگر آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں آپ کے دماغ میں رچ بس گئی ہوں. میں کہتی ہوں نا کہ میں محبت کرنے والوں کے دل میں بستی ہوں اور نفرت کرنے والوں کے دماغ پر راج کرتی ہوں. تو یہی میرا سٹائل ہے. اور یہ جو دماغ پہ میں اس ٹائم آپ لوگوں کے رچ بس گئی ہوں نا, راج کر رہی ہوں. آپ کے چینل کے پلیٹ فارم پہ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا والے کچھ لوگ ہیں انتشاری, ٹھیک ہے, وہ صرف لوگوں کی عزت اور پگڑی اچھالتے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, کردار کشی کرتے ہیں. چند لوگ, وہ ایک گروپ ہے جو کہ میرا کمپیٹیٹر ہے, میرے سے ٹوٹا ہے, میرے ہی نعرے مارتا تھا, میری ہی تنظیم میں تھا, اور آج وہی مولانا کے جو ہے وہ سیکٹریز وغیرہ سے رابطہ کر کے کہہ رہا ہے کہ مولانا کو کہیں اور ان کے بیٹے کو کہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بیان دیں. جی, اور یہ بیان دلوائے جا رہے ہیں. وہ اگر سمجھدار ہوں گے, پروپیگنڈا چاہتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ویوز لیں, ڈالرز کمائیں, کنٹروورسی چلتی رہے, ٹاپ ٹرینڈ رہے, ان کے ڈالرز آتے رہیں اور وہ کماتے رہیں. ہم نے تو اپنی شادی پہ اپنے یوٹیوب اور فیس بک سے اور ٹک ٹاک سے 1 روپیہ نہیں کمایا. ہم اپنی ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں. میرے یوٹیوب چینل پہ ابھی تک, شاید کل کوئی ویڈیو جو اپلوڈ ہو جائے تو مجھے نہیں پتا, ابھی تک جو ہے $17 آئے تھے.
हाँ कोई हाँ $17 थे। हमने लगाया ही नहीं ना कंटेंट, हमें जरूरत ही नहीं है। वरना अगर कोई और होता तो वो ये कंटेंट किसी और को शेयर ना करने देता, सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पे लगाता। मेरी ठीक है, टिकटॉक पे ठीक तो है। वीडियोस आपको मिलेंगी, लेकिन मैंने जो है वो अपने यूट्यूब से कुछ नहीं ना कमाया इससे। हमें जो है व्यूज की लालच है, ना डॉलर्स की लालच है, ना शोहरत की लालच है। ये सारे इन लोगों को लालच है, ये जो कर रहे हैं, गंद कर रहे हैं। ये आप क्या एडवाइस करते हैं और आप क्या मैं इनको ये एडवाइस करूंगा कि आप उनसे जो राब्ता कर रहे हैं, उनको जो तैयार कर रहे हैं, जो उनको कॉलें कर रहे हैं कि सामने बैठे, आप उनकी फैमिली को डिस्टर्ब ना करें। आप इसको लंबा लेके चलना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा चाहते हैं। मौलाना, हमने कह दिया ना कि मौलाना वहां पे बैठे थे, जगह कंजस्टेड थी, मीडिया हमने जवाब दे खामोश दिया। भी नहीं हो रहा था। आप मौजूद थी ना, मीडिया खामोश, आधा मीडिया तो जमीन पे उनको एडजस्ट करना पड़ा। देखिए हम दूल्हा दुल्हन बन के बैठे हैं, हम कैसे उस टाइम जो है वो सारे इंतजामात जो है वो वहां पर देखें। 2 दिन में तैयारी की, हमारा कोई घर का बड़ा वहां पर 48 मौजूद hours। नहीं। मेरी तरफ से तो मेरे 2 छोटे भाई थे वहां पर मौजूद, अब वो क्या देखते वहां पे। अब मेरी तरफ से था ना, दुल्हन की तरफ से था ना, निकाह के हवाले से जो तकरीबात होती है वो लड़की वालों की तरफ से होती है, Right। लड़के वालों ने तो आना होता है। तो वहां पर मौलाना साहब को मैंने कहा यही था, उनसे मैंने अर्ज यही की थी कि उन्होंने, उनका बड़ापन है कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि मौलाना साहब मेरे वालिद साहब नहीं है, मैं तो अगर आप मेरे वालिद बनकर जो है वो मेरा निकाह पढ़ाएंगे तो मुझे खुशी होगी। ये बातें कि मौलाना साहब डॉक्टर नबीहा को जानते नहीं थे, अब अगर तुम ये कहना चाहते हो कि डॉक्टर नबीहा को जानते ही नहीं थे तो ये तो गलत बात है। डॉक्टर नबीहा को सारी दुनिया जानती है और वो नहीं जानते थे। हालांकि वो जानते थे मुझे बाकायदा तौर पे, लेकिन मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं थी, ठीक है ना। और लेकिन चले नहीं जानते थे, मगर अब जान गए ना, सब जान गए ना। पहले मुलाकात हमारी उनसे जो है वो हुई थी निकाह से पहले, 4-5 दिन पहले, उसकी वीडियो भी लगी हुई है और बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई थी। और वो हमारे लिए बड़ी एक ब्लेसिंग बन के आए हैं कि उन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया। एक पॉजिटिव एनर्जी है। हमें तो दुख हो रहा है कि आप उनको जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं, यानी कि मीडिया सिर्फ इसलिए रह गई है, आपके लिए खबर ये रह गई है। खबर की खबरियत क्या होती है, जर्नलिज्म क्या होता है, इनको पता है। आपके लिए खबर ये है कि जी निकाह को आम किया एक स्टार ने, एक सेलिब्रिटी ने। नौजवानों को ऐसी खबर बनाए कि नौजवानों को कहें कि चक्कर चलाने से बेहतर है और लव रिलेशनशिप से बेहतर है कि आप शादी करें, निकाह करें। और दूसरी खबर ये है कि जो है वो हारिस खोखर जो है वो एक लड़की की और उसके बेटे की प्रोटेक्शन बन गया, उनका सहारा बन गया। ये भी खबर है। ये बताएं ना कितनी ऐसी लड़कियां हैं, पॉजिटिव रहे, कितनी ऐसी खातून हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो घर बैठी हैं और उनको भी जो है वो प्रोटेक्शन चाहिए, सहारा चाहिए। तो ये खबर बताएं ना, मोटिवेट करें लड़कों को, मर्दों को। देखिए लड़के आज जो है वो शादी के लिए इंतजार में बैठे हैं, लड़कियां नहीं है। वो कहते हैं जी हमारे पास लड़कियां नहीं है तो किसी का सहारा बन जाओ। लड़कियां नहीं है तो आप लोगों ने म्यार जब दौलत रख दिया, म्यार जब खूबसूरती रख दिया, तो फिर आपको लड़कियां कहां से मिलेंगी। और लड़कियां वो जो म्यार दौलत रख के बैठी हैं कि शौहर की जेब में पैसा होगा, इतना इतना जो है वो बैंक बैलेंस होगा, तब जाके हमने शादी करनी है। तो हम दोनों ने एक दूसरे में जो है वो सिवाय मोहब्बत के और ईमानदारी के और वफादारी के चौथी कोई चीज ही नहीं देखी। आई थिंक यही मैटर करता है। और हमने एक और पैगाम दिया, देखें ना कोई नाच था, गाने पे कहा जा रहा है जी गाना गाया, 2 शेर पढ़े, बस वो भी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, वो भी एक सहाफी के सवाल पे, जैसे सहाफी सवाल करता है तो बंदा जवाब देता है। ठीक है, ठीक है, कुछ गुनगुना लेकिन 2 शेर गुनगुनाए। और उसके बाद जो है एक और बात आपको मैं बताऊंगा कि ना उधर कोई पैसे फेंके गए, ना उधर कोई ढोल था, ना उधर कोई नाच था, उधर डिनर भी, कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। मौलाना साहब की जानिब से कोई स्टेटमेंट फिर इस तरह की उनके बेटे की तरफ से पास हुई या कुछ ऐसा है? मौलाना साहब के बेटे से हमारे मुखालिफों ने मुलाकात की, पर वहां पर मिसमैनेजमेंट हो गई और आप लोगों ने कुछ एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व की। ऐसा नहीं किया कि जो गलत हो। हमने निकाह किया, सुन्नत रसूल है, और एक पैगाम दिया पाकिस्तान के माशरे को, पाकिस्तान की कम्युनिटी को कि निकाह को आम किया जाए। अगर वो एक सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी है बड़ी, तो हाइप तो बनी ना। उन्होंने निकाह किया और एक पैगाम दिया कि आप लोग भी निकाह करें, आप लोग जो है वो रिलेशनशिप रखने से बेहतर है कि निकाह करें। कुछ गलत नहीं था वहां पर, कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिसको क्रिटिसाइज किया जाए या जिसको तनकीद का निशाना बनाया जाए।